નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા વિડીયો સાથે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આપને સરકારી તેમજ પ્રાઇવેટ ભરતી વિવિધ યોજનાને લગતી અવનવી અપડેટ્સ મળતી રહે। અને જો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાયા ના હો તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોડાઈ શકો છો, જેમાં આપને વિડીયોને લગતી ડેઇલી પીડીએફ તેમજ અન્ય ભરતી વિશેની તમામ માહિતી મળી રહેશે। મિત્રો તો વાત કરશું નેવી ચિલ્ડ્રન સ્કૂલ જે પોરબંદર ખાતે આવેલી છે મિત્રો, જેમાં બાલવાટિકા તેમજ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ, ટ્રેન ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ માટેની વિવિધ જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત આવેલી છે। વિગતવાર જોશું શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ અરજી ફોર્મ વિશે તેમજ અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ। તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, નેવી ચિલ્ડ્રન સ્કૂલ પોરબંદર ઇઝ અ CBSE co-aided school administered by Indian Navy. The school is equipped with latest educational aids and infrastructure. The school is functioning up to standard 12th. The school invites application for the post of postgraduate teachers, English and biology, trained graduate teachers, English and Balvatika kindergarten teachers. All appointment are on ad hoc basis, એટલે કે ad hoc basis પર અહીંયા ભરતી માટેની જાહેરાત છે મિત્રો। Eligible candidates may download the application form and submit the same along with a resume to ncsporbandar recruitment@gmail.com પર, તેમજ હાર્ડ કોપી છે તે સ્કૂલના એડ્રેસ પર, જે આપણે આગળ વાત કરશું તેના પર 28 ફેબ્રુઆરી 2025 સુધીમાં અરજી ફોર્મ છે તે પહોંચાડવાનું રહેશે મિત્રો। Shortlisted candidates will be intimated regarding interview and demonstration classes by means of email. Incomplete application will not be considered. Detail of various posts are appended below. તમે જોઈ શકો છો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ ઇંગ્લિશ માટેની જગ્યા છે મિત્રો, જેમાં એલિજિબિલિટી એટલે કે શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો વયમર્યાદા અહીંયા 21 થી 50 વર્ષ સુધીની રહેશે મિત્રો। માસ્ટર ડિગ્રી ઇન રિલેવન્ટ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ completed as a regular course with at least 55% marks from recognized university institution. Bachelor of Education B.Ed degree in relevant subject or equivalent completed as a regular course from university institution recognized by Government of India. તેમજ તમે જોઈ શકો છો should have studies requisite subject as a both senior secondary and graduation level. Preference should be given to candidates having experience teaching relevant subject to recognized CBSE school. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ બાયોલોજી માટેની જગ્યા છે મિત્રો, જેમાં વયમર્યાદા 21 થી 50 વર્ષ સુધીની રહેશે। શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો માસ્ટર ડિગ્રી ઇન રિલેવન્ટ સબ્જેક્ટ લાઇક ઝુઓલોજી, બોટની completed as a regular course with at least 55% marks from recognized university institution. Bachelor of Education degree in relevant subject or equivalent completed as a regular course from university institution recognized by Government of India, UGC, ICT, National Council of Teacher Education with at least 50% marks. તેમજ should have studies requisite subject as a both senior secondary and graduation level. Preference should be given to the candidate having experience teaching relevant subject to recognized CBSE school. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો ટ્રેન ગ્રેજ્યુએટ ટીચર્સ TGT ઇંગ્લિશ માટેની જગ્યા છે, જેમાં વયમર્યાદા 21 થી 50 વર્ષ સુધીની। શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો બેચલર ડિગ્રી ઇન રિલેવન્ટ સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ સ્ટડીઝ ઇઝ અ રેગ્યુલર કોર્સ એન્ડ ક્વોલિફાઈડ વિથ એટલીસ્ટ 55% માર્ક્સ રિલેવન્ટ સબ્જેક્ટ ફ્રોમ રેકગ્નાઇઝ્ડ યુનિવર્સિટી ઇન્સ્ટિટ્યુશન। તેમજ બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન ડિગ્રી ઇન રિલેવન્ટ સબ્જેક્ટ ઓર ઇક્વિવેલન્ટ completed is a regular course. તેમજ should have studies relevant subject is a senior secondary. તેમજ preference will be given to the candidate having regular master degree in relevant subject from recognized university and experience of teaching in relevant subject in recognized CBSE school. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો બાલવાટિકા કિન્ડરગાર્ટન જે ટીચર્સ માટેની જગ્યા છે મિત્રો, જેમાં વયમર્યાદા 21 થી 50 વર્ષની। શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો સિનિયર સેકન્ડરી ક્લાસ 12 or its equivalent from recognized board with 55% marks aggregate. તેમજ 2 year diploma in nursery teacher education, preschool education, early childhood education program ECCE અથવા તો equivalent or B.Ed nursery completed as a regular course with 50% marks from recognized university institution. Preference should be given to candidate having experience of teaching in reputed foundation stage school. Other common requirement ની વાત કરીએ મિત્રો તો should have good personality with excellent communication skill in English and ability to communicate in Hindi. Should have working knowledge of computer and should be proficient in using Microsoft Office software. તેમજ candidate who have acquired B.Ed in distance education mode before year 2014 and possessing 5 or more years of teaching experience in CBSE recognized school shall also be considered for recruitment. આગળ વાત કરશું જે એપ્લિકેશન ફોર્મ છે કેવી રીતે ભરવું તેના વિશે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા એપ્લિકેશન ફોર્મ આપેલું છે મિત્રો, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવેલી છે ડાઉનલોડ કરવા માટે। નેવી ચિલ્ડ્રન સ્કૂલ જે પોરબંદર ખાતે આવેલી છે મિત્રો, જેની અહીંયા એડ્રેસ આપેલું છે નવસેના બાગ, બોખેરા, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 66 પોરબંદર। વધુ માહિતી માટે સંપર્ક નંબર આપેલા છે, તેમજ અહીંયા ઈમેલ એડ્રેસ પણ આપેલું છે। અહીંયા કઈ પોસ્ટ માટે એપ્લાઇડ કરવાનું છે તે લખવાનું રહેશે, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ ચોંટાડવાનો રહેશે, બ્લોક લેટર્સમાં એટલે કેપિટલ લેટર્સમાં અહીંયા તમારું નામ લખવાનું રહેશે, ડેટ ઓફ બર્થ, મોબાઈલ નંબર, પ્રેઝન્ટ એડ્રેસ, પરમેનન્ટ એડ્રેસ, ઈમેલ એડ્રેસ, મેરિટલ સ્ટેટસ, તેમજ નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન્સ, તેમજ ફાધર હસબન્ડ
હસબન્ડ નેમ, ફાધર હસબન્ડ ડેઝિગ્નેશન, એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન તેમજ સીટેટ ક્વોલિફાઈડ હોય તો તે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા ટોટલ યર ઓફ એક્સપિરિયન્સ, કોકરિક્યુલર એક્ટિવિટી જે કરેલી હોય તે તેના વિશે ડિટેલ અહીંયા ભરવાનું રહેશે મિત્રો. તેમજ બેસ્ટ સુટેબલ ફોર ધીસ પોસ્ટ તેમજ આર યુ હેવ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન વુડ યુ લાઇક ટુ મેન્શન તે પણ અહીંયા લખવાનું રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન અહીંયા એન્ક્લોઝર 1 માં તમારે ખાસ અહીંયા મેન્શન કરવાનું રહેશે. સ્ટાન્ડર્ડ 12 થી લઈ 12, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, બીએડ તેમજ સીટેટ અંતર્ગત પણ માહિતી અહીંયા એન્ટર કરવાની રહેશે, નાખવાની રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ ટોટલ યર ઓફ એક્સપિરિયન્સ જે છે તે એન્ક્લોઝર 2 માં મિત્રો ખાસ અહીંયા મેન્શન કરવાનું રહેશે. જે કંઈ ક્યાંથી કેટલા સર્વિસ યર અહીંયા કરેલી છે, કે ટોટલ પીરિયડ ઓફ સર્વિસ, ટોટલ સેલેરી કેટલી છે, ક્લાસીસ ટોટ તેમજ સબ્જેક્ટ ટોટ ખાસ અહીંયા લખવાનું રહેશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો ચેકલિસ્ટ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ ટુ બી અટેચ, એટલે કે કઈ કયા જે ચેકલિસ્ટ છે એન્ક્લોઝમાં તમારે એન્ક્લોઝર જોડવાના રહેશે મિત્રો. બર્થ સર્ટિફિકેટ, ઓલ માર્કશીટ, ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, બીએડ, ડિપ્લોમા સર્ટિફિકેટ, સ્પેશિયલાઇઝ સર્ટિફિકેટ, એક્ઝામ પાસ જે થયેલા હોય ડ્યુલી ફિલ્ડ એન્ક્લોઝર 1, 2, લિસ્ટ ઓફ પ્રોવન ક્રેડેન્શિયલ તેમજ ફોટોકોપી ઓફ આધાર કાર્ડ જે ખાસ તમારે એન્ક્લોઝર કરવાનું રહેશે મિત્રો. હવે આગળ વાત કરશું કયા એડ્રેસ પર તમારે હાર્ડ કોપી છે તે મોકલવાની છે તેના વિશે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે નેવી ચિલ્ડ્રન તેની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે મિત્રો તે અહીંયા આપેલી છે. તેની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જે રિક્રુટમેન્ટ એટલે કે કેરિયર સેક્શનમાં અહીંયા જશો એટલે જે કેરિયર વિથ અસમાં જે ક્લિક કરશો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે ડિટેલ ઓફ વેકેન્સી અહીંયા આપેલી છે તેમજ ટીચર એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. અહીંયા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આપવામાં આવેલી છે. મેક્સિમમ 2 પોસ્ટ કેન બી ફિલ્ડ બાય એન એપ્લિકેન્ટ, યુઝ ડિફરન્ટ ફોર્મ ફોર ડિફરન્ટ પોસ્ટ, એટલે અલગ અલગ પોસ્ટ માટે અલગ અલગ તમારે એપ્લિકેશન કરવાના રહેશે. હાર્ડ કોપી ટુ બી ફોરવર્ડેડ ટુ સ્કૂલ એડ્રેસ તમે જોઈ શકો છો નેવી ચિલ્ડ્રન સ્કૂલ પોરબંદર, હેડક્વાર્ટર GD&D, ઓપોઝિટ INS સરદાર પટેલ, બોખેરા, નેવલ બેઝ, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 66, પોરબંદર 360-575 પિનકોડ છે, ગુજરાત ખાતે જે અરજી ફોર્મ મોકલવાનું રહેશે મિત્રો. એપ્લિકેશન ફોર્મ કેન બી ડાઉનલોડેડ ઇન MS વર્ડ ફોર્મેટ ફ્રોમ ડાઉનલોડ સેક્શન. તેમજ કમ્પલસરી ટુ મેન્શન ધ પોસ્ટ એપ્લાઇડ ફોર, તેમજ ઇનકમ્પ્લીટ એપ્લિકેશન ફોર્મ વિલ નોટ બી કન્સિડર. તો આ રીતનું મિત્રો એપ્લિકેશન ફોર્મ આપણે આગળ વાત કરી તે મુજબ ભરી અને ત્યારબાદ અરજી ફોર્મ છે તે મોકલવાનું રહેશે મિત્રો. તો મિત્રો જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો તેમજ તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. વધુમાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી આપને આવી વિવિધ માહિતી મળતી રહે. મિત્રો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.